오늘은 제가 읽고 있던 원서책 줄거리에 대해서 써봤어요. 이 방법은 앞으로도 계속 해봐야겠다고 생각이 들 정도로 좋더라고요. 읽었던 책의 줄거리를 얘기하다 보면 자연스럽게 책에서 봤던 어휘를 사용해야 하니까 읽었던 단어를 복습하게 되는 효과를 느낄 수 있었어요. 제가 쓴 문장에 틀린 게 많을 것 같아서 그동안은 일기를 공개하지 않았는데 오늘은 제 일기 내용을 공개해 보려고 해요. 왜냐하면 마침 전화 영어 하는 날이거든요. 튜터에게 제 일기의 잘못된 부분을 고쳐달라고 하고 수정된 문장을 함께 보여드릴게요. Today I'm gonna talk about the book Zack Files. I've been reading this book recently. It's so fun. The boy named Zack is main character. He's interested in weird things. So something weird happens to him very often. 여기서 마지막 문장을 고쳐줬어요. So weird things happen to him often 이라고요. 이상한 것들이 그에게 자주 나타나. 이렇게 하는 게 더 자연스럽다고 하더라고요. The first book was about the cat, which was reincarnated. The cat was Jack's great-grandfather, who was a black sheep in his family. The story was not only fun, but also gave me good vocabulary a lot. 여기서는 두 군데 지적을 받았어요. A black sheep이 아니라 the black sheep이었어요. 생각해보니까 정해져 있는 사람을 지칭하는 거니까 어가 아니라 더라고 하는 게 맞았겠더라고요. 그리고 여기 black sheep이라는 단어는 저도 몰랐던 단어인데 검은 양이라는 뜻이 아니라 어떤 집안이든 그 가족 구성원 중에 한 명씩은 꼭 속썩이고 사고치고 좀 망나니 짓을 한다고 해야 되나? 그런 사람이 있잖아요. 그런 사람을 가리키는 용어가 black sheep이었어요. 그래서 다시 한번 원서의 장점을 깨닫는 순간이었어요. 안 까먹더라고요, 이 단어를. 그리고 또 그 다음에 지적받은 게 The story was not only fun, but also gave me good vocabulary a lot 이라는 문장인데 제가 이 책은 재미있을 뿐만 아니라 나한테 좋은 단어들, 어휘들을 많이 알려줘 라는 문장을 만들었었거든요. 근데 이 but also 다음에가 좀 어색했나 봐요. 그래서 but also gave me a lot of new good vocabulary 라고 고쳐줬어요. 알고 보니 The cat grandpa had a lot of money in the bank. He almost couldn't withdraw the money because he couldn't prove that the cat was himself. 알고 보니 그 고양이 할아버지는 은행에 돈이 많았다 라는 문장을 하고 싶었는데요. 알고 보니라는 말을 일단은 적어야 수정을 받을 수 있거든요. 그래서 파파고를 검색해봤고 turns out이라고 나왔어요. 그리고 원어민한테 turns out the cat grandpa had a lot of money in the bank 라고 했더니 맞다고 하더라고요. 그리고 나서 또 교정받은 게 그 할아버지, 고양이 할아버지가 돈을 인출하지 못할 뻔했다. 왜냐하면 자기가 그 고양이인 거를 증명하지 못하기 때문이었다. 뭐 이렇게 말을 했거든요. 근데 저는 The cat was himself. 그 고양이가 그 사람 자신인 거를 증명하지 못했다라고 이렇게 썼는데요. 이게 아니라고 하더라고요. He was the cat 이라고 하라고 하더라고요. 요거는 사실은 교정받고도 잘 이해가 안 되는 부분이긴 했어요. 그냥 넘어가려고요. But luckily, he knew the founder of the bank, so he could get back his money from the bank. And the second book which I've been reading is about someone who looks like Zack himself. 여기서 수정받은 건 get back his money from the bank였어요. 여기서 get back은 약간 물건을 뺏겨서 돌려받는 느낌이 더 강한가 봐요. 그때 당시엔 이해를 못했는데 지금 다시 보니까 그런 느낌이네요.
그래서 take out the money로 쓰라고 하더라고요. take out the money는 은행에서 돈을 이렇게 빼내 갖고 오는 거, 인출하는 느낌이 든다고 하더라고요. 그래서 so he could take out the money from the bank 라고 고쳐줬고요. 그 다음에 두 번째 책에서는 최근에 읽고 있는 두 번째 책에서는 이런 얘기를 하고 있어 라고 문장을 만들었는데요. 여기서 in the second book이라고 전치사 in을 추가하라고 했고요. 그 다음에 I've been reading recently를 추가하라고 했어요. Actually, now that I've read by chapter 2, I don't know the story well. All that I know is that Zack found someone who almost looks like himself in the medicine cabinet in his bathroom. 여기서 교정받은 건 내가 사실은 지금 챕터 2까지밖에 안 읽어서 스토리를 잘 몰라 라는 문장에서 챕터 2까지밖에 안 읽었다 라는 표현이었어요. 그래서 챕터 2까지를 어떻게 해야 되지? 고민하다가 by로 했거든요. 근데 알고 보니까 up to였어요. 그리고 사실 up to는 굳이 말 안 해도 괜찮다고 하더라고요. 그래서 Actually, now that I've read chapter 2 라고 해도 된다고 해요. 또는 Actually, now that I've read up to chapter 2 라고 하면 된다고 합니다. 근데 여기서 조심할 게 read라는 단어예요. 원형은 read지만 과거나 과거 분사일 때는 read라고 발음해야 되니까 I've read라고 읽는 거 조심해야 돼요. He thought that the cabinet linked from the apartment next door. He knew that it didn't make much sense to think like that. But there's no clue and he couldn't come up with any other ideas. 여기서 교정받은 건 linked였어요. 그러니까는 캐비넷이 반대편 아파트에 연결돼 있을 거라고 얘가 엉뚱하게 생각을 했거든요. 근데 linked보다는 was connected를 쓰라고 했고요. 그리고 맨 마지막 문장 보면 But there's no clue and he couldn't come up with any other ideas라고 제가 썼는데 이게 뭔 말이냐면 그러니까는 이게 도대체 어떻게 된 일인지 하나도 알 수가 없었다 이 말을 쓰고 싶었거든요. 근데 제가 왜 no clue라는 말을 썼냐면 책에 그런 내용이 있었어요. 그래서 저도 모르게 이거를 갖다가 썼는데 근데 여기서는 안 맞다고 하더라고요. There was no explanation. 해서 설명을 할 수가 없었다 이 상황을. He couldn't figure out how this was happening. 이런 일이 어떻게 일어났는지 he couldn't figure out. 알 수가 없었다. 라고 이렇게 쓰는 게 낫다고 하더라고요. 생각해보니까 come up with는 뭔가를 이렇게 아이디어를 떠올리는 거를 말하는 거니까 상황상 이게 맞지 않은 것 같기는 해요. So he came over the apartment next door which an old lady lived. He said that she is kind of cranky. But I don't understand what cranky means. 여기서 지적받은 건 came over이었어요. come over 이라는 단어를 제가 자주 접했거든요. 그래서 제 마음속에는 이게 어딘가 집에 들리는 거, 잠깐 들리는 거, 그럴 때 쓴다고 알고 있었어요. 그래서 걔가 이제 그쪽 상대편 집 가서 자기 교정기 떨어졌나 찾으러 가려고 했는데 이때는 came over 쓰는 게 아니라고 하더라고요. 왜냐면 얘가 그쪽을 간 거니까 went over, go over를 써야 되고 만약에 얘가 그냥 있고 다른 사람이 얘네 집에 잠깐 들리면 그때 come over, came over 이걸 쓰는 거라고 하더라고요. 그리고 또 하나는 He said that she's kind of cranky 라는 문장이었는데요. 여기 시제를 일치시켜줬어야 됐는데 제가 현재형 그대로 is를 써서 was로 고쳐주라고 했습니다. 그리고 더불어서 cranky라는 단어를 제가 이제 내가 이 cranky라는 단어를 모르겠더라 라고 일기에 썼거든요. 그래서 얘가 cranky를 설명해 줬는데 뜻이 화를 쉽게 내는, 짜증을 잘 부리는 이런 거를 말한다고 해요.
사실 제가 사전에서 찾았을 때는 기이한, 이상한 이 뜻이 1번에 있었고 2번이 화를 내는 뭐 이런 식으로 나왔었거든요. 그래서 도대체 이건 어떤 걸로 해석을 해야 되지? 라고 생각을 했는데 cranky는 짜증을 잘 내고 뭐 화를 쉽게 내고 이렇게 신경질적인 사람들 그런 거를 표현한다고 해요. When I looked up the dictionary, it says that cranky means weird or bad-tempered. Does it have two meanings? Then which one is right for this sentence? I guess that bad-tempered would be right, though. I think that talking about the book is helpful for me to review the vocabulary which I saw in the book. Sometimes I think I'm gonna have to summarize the book story. The end. 여기서는 I guess that would be right though 이렇게 고쳐줬는데 조금 아직도 잘 이해가 안 되네요. 가끔 의사소통이 잘 안 될 때가 있어가지고 이 부분은 확신이 안 서요. 고쳐준 문장이 맞는지. 그리고 나서 나머지는 지적이 따로 없었습니다. 그래서 오늘은 이렇게 영어 일기를 써봤는데요. 앞으로도 종종 제가 읽은 원서에 대해서 그 줄거리를 다시 한번 얘기해보는 시간을 가지려고 해요. 가끔 일기의 소재가 떨어질 때도 있더라고요. 뭐 어느 날은 BTS 얘기했다가 어느 날은 뭐 내 취미에 대해서 얘기하고 이렇게 계속 소재를 찾고 있긴 한데 딱히 생각이 안 날 때가 있거든요. 오늘은 뭘 쓰지? 이렇게 의문이 들 때가 있어서 앞으로는 원서의 줄거리를 다시 한번 얘기를 꺼내보는, 그래서 내가 읽었던 내용에 대해서 설명해보는 시간을 가지려고 해요. 그리고 일기도 앞으로 좀 더 공유를 해보도록 할게요. 제가 어떻게 쓰고 있는지. 지금처럼 다 자막을 넣어서 할 수는 없겠지만 원어민에게 교정을 받은 날은 공개를 하도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 즐거운 하루 보내시고 얼른 종이 한 장 꺼내서 영어 일기 오늘 하루도 페이지 채우도록 해보시는 건 어떨까요? 그럼 전 이만 갈게요.